ہم نے اپنی مرکزی قیادت کو ایک بات بتایا، اگر حاجی گلبر صاحب کی گورنمنٹ کو چلنے دو گے تو مشرف کے دور سے بدتر جو ہے نا ہمیں رزلٹ ملیں گے۔ ان لیگل ٹریڈ کو کہتے ہیں چلنے دو، یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمارا تو لیگل ٹریڈ ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں گلگت بلتستان سے۔ چیف سیکریٹری بہت آنس اور انتہائی اصولوں پر چلنے والا بندہ ہے۔ ہماری اس سے گزارش ہوگی کہ آپ نظریں کھولیں اور کے سی بی ایل پر توجہ دے دیں۔ آپ کے سی بی ایل کے جو ماڈل ہے اس کو کیوں نہیں انٹروڈیوس کراتے گلگت بلتستان میں؟ ان کا کیا ہے؟ 25,000 کو بھی لون دیتے ہیں، 50,000 کے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پولیٹیکل بیٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حسین۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر 2 درجن سے زائد شیڈول بینک موجود ہے، اور جس کے اندر یہاں گلگت بلتستان کے تاجروں کی سول سوسائٹی کے 70 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے ڈپازٹ موجود ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے تاجر جو ہے مالی مشکلات سے دوچار کیوں ہیں؟ کیا یہ شیڈول بینک جو ہے کوئی مالی سکیم آج تک تاجروں کے لیے کوئی کیوں لانچ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک چین تجارتی سرحد جو گزشتہ 6 مہینے سے تعطل کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں خاندان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جاوید حسین صاحب، سابقہ ممبر ہے صوبائی اسمبلی گلگت بلتستان اور سابقہ ممبر ہے چیمبر آف کامرس گلگت بلتستان اور ڈسٹرکٹ نگر کے نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ شیڈول بینکوں کے حوالے سے، کہ آپ کا تعلق جو ہے ٹریڈ باڈی سے بھی ہے، 2 درجن سے زائد بینک یہاں پر موجود ہے، بدقسمتی سے کوئی تجارتی سکیم ابھی تک لانچ نہیں ہوئی ہے۔ تاجر برادری جو ہے مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ 72 سے 80 ارب روپے کے قریب جو ہے ڈپازٹ موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ شکریہ خالد صاحب، سب سے پہلے آپ لوگوں کا، کیونکہ ہر وقت آپ کے اسٹوڈیو کے ذریعے ہم عوامی ایشوز کو حکام بالا اور عوام کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ایشوز ہے ہمارے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان میں حقیقتاً 2 درجن سے اوپر شیڈول بینکس ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی شیڈول بینک نے کوئی ٹریڈ پالیسی، ایگریکلچر پالیسی، ڈیری فارم کی کوئی پالیسی، ان چھوٹے انٹرپرائزز کی کوئی پالیسی ابھی تک نہیں دی۔ لیکن سرکاری ڈپازٹ سمیت لوگوں کے ڈپازٹ کم از کم لگ بھگ 70 ارب روپے، اس کا فائدہ جی پی کے لوگوں کو ابھی تک نہیں ہے۔ سو ٹوٹل کیا اپرچونٹیز ہے اس بینک کے اندر؟ 5 یا 10 لوگ جابس پہ لگیں گے۔ دیکھیں پورا کنٹریبیوشن ہے، بس ٹوٹل انٹرکنڈیشن۔ ہم پورے پاکستان کے بینکنگز دیکھیں، وہاں پر اربوں خربوں کے حساب سے لون پیکیجز ہیں۔ ایک لون ڈیفالٹ ہوتا ہے تو نہ بینک بند ہوا ہے، نہ ریجنل ہیڈ اپنا ریجن بند ہوئی ہے، نہ کوئی سسٹم میں خراب ہو سکتا ہو نا، 100 تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، پراپر میکنزم ہے، نظام ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری بجٹ بھی ان کے پاس ہے، جو سرکار کا ڈپازٹ ہے گلگت بلتستان کا، کیونکہ چیف سیکریٹریز کے جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ کا جو ہے نا جو بجٹ ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں کہ اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری جو گزارش ہے، جب بھی کسی ہم ہیڈ سے ملتے ہیں کسی بھی بینک کے جو شیڈول بینک، ہم کہتے ہیں یار آپ کے سی بی ایل گلگت بلتستان کراکرم بینک کے جو ماڈل ہے اس کو کیوں نہیں انٹروڈیوس کراتے گلگت بلتستان میں؟ ان کا کیا ہے؟ 25,000 کو بھی لون دیتے ہیں، 50,000 کے بھی ہے۔ کسی کے بچے کا فیس نہیں ہے، کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں، کوئی مطلب یہ ہے کہ جناب ضرورت ہے، آسان شرائطوں پر ایک سمپل انڈرٹیکنگ پر لوننگ کرتے ہیں۔ کے سی بی ایل کے اندر اندازہ لگائیں کہ جناب ٹوٹل جو ڈپازٹ ہے وہ 5 ارب ہے سرکار کا ڈپازٹ، اور فائنانس ہے 17 ارب کا گلگت بلتستان کے چھوٹے بڑے تاجروں کا، جس میں چھوٹے انٹرپرائز والے بھی ہیں، چین ٹریڈ والے بھی ہیں، ٹھیکیدار برادری بھی ہے، ایگریکلچر والے بھی ہیں، ملازم بھی ہے، ایڈوانس سیلریز بھی ہیں۔ ہماری جو اپنا گزارش ہوگی یہ ہے، جب کہ سی بی ایل کی میکنزم آسان شرائطوں پہ بنا کر ان کی ریکوری اتنی سخت ہے کہ میرے جیسا پولیٹیشین کے گھر کے دروازے پہ بھی 50 لوگ آتے ہیں اپنی ریکوری کے لیے، جون کا مہینہ ہوتا ہے یا دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، ریکوری چھوڑیں گے نہیں، پیسے بھی دیں گے، آسان شرائطوں پر ریکوری بھی کریں گے۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ مجھے پیسہ دیں گے، آپ ریکوری نہیں کریں گے تو آپ کا تو بینک بیٹھ جائے گا۔ ہم جو گزارش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹری سے میری گزارش ہوگی کہ جتنا سرکاری بجٹ ہے آپ جو ہے نا کے سی بی ایل کی طرف جو ہے نا اپنا دے، چلو شیڈول بینکوں میں بھی رکھے، لیکن زیادہ تر جو ضرورت ہے وہ گلگت بلتستان کی جو کراکرم بینک ہے اس کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ وہ گلگت بلتستان کی
अपना इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ताजिरों से लेकर, मुलाजमीन से लेकर, दुकानदार से लेकर, चाइना ट्रेडर से लेकर, ठेकेदार बरादरी सब तक एग्रीकल्चर के जो ज़रूरियात है वही पूरा कर रहे हैं। या तो दूसरे बैंकों को हिदायत जारी करें कि जो KCBL फैसिलिटीज़ दे रहा है उसी आसान शराइतों पर फौरी तौर पर गिलगित बल्दिस्तान के तमाम सेक्टर में लोनिंग्स करें, उस मॉडल को अपनाएं, उसको मॉडल को अपनाएं। अच्छा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये बल्कि ये बायलास के अंदर मौजूद है कि 20% जो है आप जिस इलाके में आप जो है डिपॉजिट ले रहे हो उस इलाके के डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर खर्च करें। हम यहाँ कोई भी बैंक की तरफ से सिवाय कहीं कोई खेल होता है तो एक बैनर हमें नजर आता है कि अल-फलाह बैंक, सुनहरी बैंक, इन्होंने बस जो है 50,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन की है खिलाड़ियों को, बस और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, तमाम इदारों के पैसे जो है मुख्तलिफ बैंकों के अंदर मौजूद है, लेकिन सोशल सेक्टर के अंदर भी ये लोग जो है बिल्कुल इनकी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है या सूबाई हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए कि वफाक से हमें बस 80 अरब रुपए मिला, हम उसी को खर्च करें? तो क्या ये तरीक़ाकार, ये जिस तरह की चीज़ें जो है इनको कौन एड्रेस करेगा? देखें कि गिलगित बल्दिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट का फैसला है, हफीजुर रहमान की गवर्नमेंट का, हफीज साहब के, उस वक्त मैं पोजीशन में था, वहाँ क्लियर फैसला है कि जो सरकारी डिपॉजिट होगा वो KCBL में होगा, ठीक। लेकिन उस पर अमल दरामद आज का जो इस वक्त जो बैठा है चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्दिस्तान, उसकी जिम्मेदारी में आता है। देखो, उसने बनाया कानून और उस वक्त दौर उसने कैबिनेट से पास करवाया, हफीज साहब की गवर्नमेंट के, बहुत अपना ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है रिटर्न कि कैबिनेट का फैसला है कि जो भी सरकारी डिपॉजिट होगी वो कराकुरम कोऑपरेटिव बैंक में होगी। क्यों? इसके वजूहात है, 870 मुलाजिम हैं जो लोकल है और इस वक्त तक जो है ना वो 30 अरब डिपॉजिट तक पहुंच गया है। सालाना 1 अरब की इनकम जो है ना दे रहे हैं KCBL, सुने हैं खालिद साहब? तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्दिस्तान की जो इस वक्त जो कैबिना है, फौरी तौर पर जो हफीजुर रहमान साहब के जो कैबिनेट का फैसला उस पर अमल दरामद कराए। चीफ सेक्रेटरी बहुत ऑनेस्ट और इंतहाई उसूलों पर चलने वाला बंदा है। हमारी उससे गुजारिश होगी कि आप नज़रें खोलें और KCBL पर तवज्जो दे दें। KCBL पर कि देखें ना कि उनके मुलाजिमीन देखें, अच्छा आपकी डिपॉजिट देखें, उनकी पॉलिसीज़ देखें, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये KCBL जो है ना, फिर ये ना हो कि नेटको बन जाए या फिर कोई चाइना ट्रेड की तरह बनाए। गिलगित बल्दिस्तान के KCBL के अंदर कम्पिटेंट लोग हैं, जो भी GM आता है उसने मीर साहब से लेकर, गुलामत से लेकर, अपना जो हमारे अपना साबिका GM से लेकर आज तक जो GM चला रहे हैं, मैं समझता हूँ इतने कम्पिटेंट। उसके अलावा इनके जो नीचे और ऑपरेशन के GM और भी जो है रिकवरी के GM, ये सारे जो है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बड़े बड़े जो है ना बैंकों से बेहतर है। अगर और जगहों से लाकर बिलफरज करें इनका कोई अपॉइंटमेंट करना है, किसी GM को लगाना है, तो इधर के बंदों को लगाए ना, बैंक का पंजाब का CEO, बैंक का जो है ना हबीब मेट्रो का CEO लगाएं, अच्छा अल-फलाह का लगाएं, अच्छा अपना उसका जो है ना बैंक अल हबीब का लगाएं, MCB में लगाएं। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्दिस्तान की जो KCBL है, मैं देखो कि हम खुद भी तंग होते हैं। अब जून आ गया, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लोनीस हूँ तो डर लगेगा, नहीं छोड़ेंगे आपको, आंखें ऊपर रखते हैं, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन एक मेरा मरीज़ मर रहा है, उसको 50,000 की ज़रूरत है आसान शराइतों पर, मेरा एक मुलाजिम को जो है ना मकान बनाना है, उसको जो है ना अपना आसान शराइतों पर, मेरा एक ताजिर को 5 लाख रुपए चाहिए आसान शराइत पर, मेरे एक दुकानदार को जो है ना 5-10 लाख रुपए चाहिए आसान शराइत पर। गिलगित बल्दिस्तान का अगर बजट सरकारी शेड्यूल बैंकों में रखना है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, फिर ये मॉडल अपनाकर गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर नहीं करते हैं तो सारा सरकारी बजट उठाकर KCBL को देकर मजीद उनकी जो है ना मॉडल्स को बेहतर करता है। गिलगित बल्दिस्तान के तमाम सेक्टर के ताजिरों की अपना माशी हालत बेहतर होगी। जब माशी हालत बेहतर होगी तो आपका एजुकेशन, हेल्थ और तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। ये क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है आपका कौमी एसेट भी है गिलगित बल्दिस्तान का, तो ये जो आपने बताया, अगर इसको असम्बली के ज़रिए, कोई करारदाद के ज़रिए अगर ये मेंबरान असम्बली इसको आगे करें कोई करारदाद की शक्ल में कि भाई जाहिर है आपका आइन, आपका लॉ क्या कहता है, उस पर अगर कोई करारदाद पेश करे ताकि सूबाई हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो दे दे, तो अभी आपने इंडिकेशन दी कि कहीं नेटको की तरह सूरत हाल भी ना पैदा हो अगर इनके साथ ताउन नहीं किया जाए। देखें ना कि अभी इस वक्त सूरत हाल ऐसे है कि पिछले GM था गुलामत साहब को, उसने अपना 2 साल टेन्योर पर किया, उसके बाद वो हट गए, नए GM आ गए, अभी मकसद साहब है मेरे ख्याल, मकसद साहब है। अब सुनने में आ रहा है कि जनाब कोई पंजाब से या कहीं और से कुछ CEO को लगा रहे हैं, वो 40 लाख रुपए तनख्वाह लेकर, उसको क्या
سمجھے گلگت بلتستان کے کیسی بل کے زمینی حقائق کو. تو نہیں, مقصد صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی بہت سینئر آدمی ہے, دیکھو کمپیٹنٹ, اس علاقے کا اپنا بندہ ہے. دیکھیں کہ بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو بینک کے اندر اور لوگ ہیں, کوئی ہمیں اس مقصد صاحب پرسنل ہماری کوئی نہ سفارش ہے نہ ہمارے کوئی ڈیمانڈ ہے, بلکہ ہم جانتے بھی نہیں, ہم گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری سے گزارش کریں گے کہ گلگت بلتستان کیا قومی اثاثے کے اوپر کسی کو جو ہے نا ایسے بندے کو لا کر نہ بٹھائیں جس سے یہ ادارہ بیٹھ جائے. ہم جو ہمارا جو مطالبہ ہے بحیثیت اس علاقے کا سن آف سوائل ایک سیاسی ورکر, میرا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ چیف سیکرٹری انتہائی اصول پسند اور انتہائی ایماندار آفیسر ہے, اس کو گزارش ہے کہ انہی سٹاف کو چلائیں اور اس کے اوپر سپرویژن اپنا سخت رکھے, اور جو سرکاری ڈپازٹ ہے یا دوسرے بینکوں کو ہدایات کرے. تو قرارداد کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی کیبنٹ کا فیصلہ ہے, پچھلے کیبنٹ نے فیصلہ کیا, یہ کیبنٹ اس پر عمل درآمد کرے اور سرکاری بجٹ جو ہے ان کے جو ٹھیکیداروں کے جو ہمارے جو بنتے ہیں ڈپازٹس جو بھی بنتا ہے وہ ان کا وہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے نا پچھلی کیبنٹ کا فیصلہ ہے. یہ ہم گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کی بات کرتے ہیں, یہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ لوگوں کی ہے, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے شہری ہیں. اگر کسی کو لگانا ہی ہے, کمپیٹنٹ ہے, تو یہ کمپیٹنٹ کو لے کر ان کے ادھر کے بڑے بڑے بینکوں میں کوئی CEO لگائے نا, پھر مانیں گے. میرے خیال میں مقصد صاحب بہت سینئر آدمی ہیں اور بہت تجربہ کار آدمی ہیں, اور تعلق گلگت بلتستان سے میرے خیال میں اس کا حق بھی بنتا ہے. اگر کہیں ایسی صورتحال ہے تو میرے خیال بھی اس پہ تمام اسٹیک ہولڈر کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کا کیونکہ ٹریڈ باڈی سے آپ کا تعلق ہے, 6 مہینے سے اس میں تجارتی سرگرمیاں معطل ہے. گلگت بلتستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی بارڈر کھلتا ہے تو 3 مہینے یہ بات اس میں کام شروع ہوتا ہے. کیا FBR کی کوئی اس طرح کی پالیسی ہے کہ 3 مہینے ان کے جو ہے نا ضائع کر دیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس پہ؟ خالد صاحب کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. پھر ہر سال کی طرح جو ڈسٹرب ہوتا تھا ٹریڈ, اس دفعہ کچھ اور ہے. اس دفعہ ہم اس دن اسلام آباد بھی گئے, ہم نے آپ کی 2 دفعہ میٹنگز بھی ہو گئی, ہمارے پرائم منسٹر تک اپروچ ہوا, چیئرمین BR تک گئے, ممبر کسٹم تک گئے, کلیکٹر صاحب سے بھی ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہمارے کسٹم کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ سیم کا صاحب کے پاس بھی گئے, چیف سیکرٹری کے پاس بھی گئے. ہم سارے ایک پیج پر ہم اس ایشو کو لے کر چلتے ہیں. ہم نے اپوزیشن کے ممبران سے بھی بات کی, گورنمنٹ کے حفیظ الرحمان صاحب سے بھی بات کی, ہم نے امجد صاحب سے بھی بات کی, ہم خالد خورشید صاحب سے بھی بات کریں گے. یہ ایشو ایک بہت بڑا ایشو بننے جا رہا ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے, پورے پورٹ چلتے ہیں, لاہور آرام سے چلا رہی ہے, سمبڑیال چل رہا ہے, ازاخیل چل رہا ہے, پشاور گنڈاپور سب چلا رہے ہیں. اچھا, اپنا سندھ جو ہے نا مراد شاہ سب چلا رہے ہیں, بلوچستان چل رہا ہے. بلوچستان کے اندر اس وقت 1 مہینے سے پروٹیسٹ ہے. اپنا یہ اسد قیصر, سنجرانی صاحب, مالک صاحب, بلوچ صاحب, سارے کیا کہتے ہیں, وہ انلیگل سمگلنگ ہے, انلیگل ٹریڈ کو کہتے ہیں چلنے دو, یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے. ہمارا تو لیگل ٹریڈ ہے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں گلگت بلتستان سے, وہ ٹیکس دے رہے ہیں جو پاکستان کے ڈرائی پورٹوں سے ہائیسٹ پر. لیکن افسوس اس کے باوجود ہمارا پورٹ 6 مہینے سے کنٹینرز کھڑے ہیں, تاجروں کو ڈیمیجز پڑ رہے ہیں, چھوٹے تاجر ادھر رول رہے ہیں, بڑے تاجر ادھر رول رہے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ بھی اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے, وفاق بھی اس وقت فی الحال توجہ نہیں دے رہی ہے. ہم گئے ہیں, ہم اور بھی جو ہے نا کوشش کریں گے وفاق میں گلگت بلتستان کے تاجروں کا اگر یہ مسئلہ فوری طور پر حل نہیں ہوا, کیونکہ گلگت بلتستان کے 70% لوگ اس ٹریڈ پر کام کرتے ہیں, بارڈر پاسز کے مد میں, امپورٹ ایکسپورٹ کے مد میں, کلیئرنس کے مد میں, مزدوروں کی شکل میں. تو میں سمجھتا ہوں 30-40 ہزار لوگوں کا روزگار اگر اس روڈ سے بند ہوگا تو یہ پھر اس دن ایک حادثہ ہوا کشمیر میں, پھر سلنڈر کرنا پڑا وفاق کو, کہیں اسی کی طرف حالات جا رہے ہیں. تو میری گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری, گلگت بلتستان کے صوبائی گورنمنٹ اور گلگت بلتستان کے BR کا جو بھی نمائندہ ہے اس سے گزارش ہوگی کہ حالات کو کسی اور نیکسٹ پہ جانے سے پہلے اس کو کنٹرول کر کے جو جائز ٹیکس بنتا ہے وہ لے کر, اور مقتدر حلقوں سے خصوص اپیل ہے گلگت بلتستان کے زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. سر یہ کیونکہ ایک تو امپورٹرس ایکسپورٹرس کا ایشو چل رہا ہے, وہ ابھی تک بند ہے, بالکل بند ہے. ساتھ جو بگیجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں. لیکن FBR کہتا کیا ہے, پالیسی کوئی مرتب کیوں نہیں کر رہا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ جب ابھی آپ نے بتایا کہ تمام پورٹس کے اندر کام ابھی چل رہا ہے, تو گلگت بلتستان کو پھر اس طرح نظر انداز کرنا, اس طرح بلیک لسٹ کرنا, یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں کوئی دوسرے
किसी साथ हमसाया मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। 74 सालों से हम नजरअंदाज हो रहे हैं। बलूचिस्तान वाले की बात इसलिए सुनी जाती है वो पार्लियामेंट में बैठा है, सिंध वाले की बात इसलिए मानी जाती है कि आप भी तो पार्लियामेंट में है, आपकी भी असेंबली है। नहीं, कोई असेंबली नहीं, ये असेंबली वो नहीं है जो वहाँ पे है। सुने, वहाँ हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को वोट देकर हम उनको बना सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं। ये पोजीशन में जब जी भी आएगा ना तो हमारी पॉलिटिशियन की बात मानी जाएगी। अभी तो हम जाकर अपने पॉलिटिकल फेडरेशन में गवर्नमेंट है तो हफीजुर रहमान जाकर मिन्नत करता है, अगर खालिद खुर्शीद के तो वो जाकर मिन्नत समाअत करता है, अमजद साहब है तो वो अपने पार्टी के जरिए समाअत। नहीं, पेशावर चल रहा है, क्यों? गंडापुर पावर में है। सिंध चल रहा है, क्यों? और आदिल शाह और उसके तमाम मिनिस्टर पावर में है। पंजाब चल रहा है इसलिए कि वहाँ पर पावर्स वाले लोग हैं। अपना बलूचिस्तान चल रहा है। मैंने आपको बताया कि जनाब तुरखम से, बंदराबाद से, अपना ये पेशावर से जो इनलीगल ट्रेड हो रही है उसके लिए उनके पॉलिटिशियन कहते हैं इसको चलने दो। और आपको मैं बता दूं कि फाटा और पाटा के नाम पर जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स की जो एग्जम्पशन है उसको इस बजट में 1 साल के लिए एक्सटेंड के लिए जो प्रपोज किया है, अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम स्टेक होल्डरों को लेकर, तमाम ताजिरों को लेकर, हम जब इंटरनेशनल रोड को, खुंजराब बॉर्डर को, अगर सोसडा एयरपोर्ट के बाहर के केश पर कहीं पे भी प्रोटेस्ट पर हमारा इरादा नहीं है, अगर हमें मजबूर करेंगे कहीं पहुंच जाएंगे ना, फिर तो इंटरनेशनल इशू बनेगा। जब बनेगा तो फिर मुक़्तदर हल्के गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट हमें गिला नहीं करेगी। इंशाल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हमने तमाम दरवाजे खटखड़ाए, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन BR, मिनिस्टर, अपना प्राइम मिनिस्टर का जो फाइनेंस का जो एडवाइज़र है, अपना वो मेंबर कस्टम, तमाम दरवाजे हम खटखटा चुके हैं। इंशाल्लाह अब अगर मज़ीद हमें हल नहीं निकलेगा तो हम किसी सख्त इक़दाम की तरफ अपना तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम चैम्बर से कोऑर्डिनेशन कमेटी मुतफ़िक़ा फैसला करेगी। इंशाअल्लाह ताला हम अभी इस ट्रेड को खुलवा कर ही दम लेंगे। अच्छा, आप रिसेंटली इस्लामाबाद से आए हैं, बड़े मियाँ को सदर मुंतखब करवा के कुछ ज़राए बता रहे हैं कि कोई अबूरी सेटअप के लिए जो है एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जो है एक पेज पर है, तो क्या समझते हैं कि कहीं अनकरीब कोई बड़ा धमाका तो नहीं हो रहा है? क्योंकि नून लीग की हुकूमत है वफाक में। देखें कि अपना हमारा वफाक में हम गए थे, हमारे जो है ना कायद की जो है ना सदारत था वो हो चुका अल्लाह के फज़ल करम से। हफीज़ साहब की क़यादत में हम गए थे। हमने अपनी मरकज़ी क़यादत को एक बात बताया, अगर हाजी गुलबर साहब की गवर्नमेंट को चलने दोगे तो मुशर्रफ के दौर से बदतर जो है ना हमें रिजल्ट मिलेंगे। आज जो हमारे साथ एहतसाल हो रहा है नून के साथ और पीपल पार्टी के साथ, मैं समझता हूँ किसी डिक्टेटर के दौर में ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेटर्स के कोऑर्डिनेटर्स 50 से ऊपर ये भर्ती करने जा रहे हैं और कुछ को भर्ती किया है। तो हमने कहा इस गवर्नमेंट से हमारी जान छुड़ाओ। अगर गवर्नमेंट से आप जान छुड़ाओगे, बेड गवर्नेंस है, कोई अपना काम नहीं हो रहा है, न ट्रेडर्स का काम हो रहा है, न गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजिमीन का हो रहा है, न हेल्थ सेक्टर ठीक है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में इस गवर्नमेंट को मजीद चलने देंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून सीटें लूज़ करेगी। ये बात हमने अपने मरकज़ी कायदीन को बताया है। फौरी तौर पर इसके गवर्नमेंट से हमें बाहर निकालें और इस गवर्नमेंट को गिराएं, इसको हटाएं कि मतलब इस चीफ मिनिस्टर को कि जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती के अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें मरकज़ी क़यादत को बताई है। और गिलगित बल्तिस्तान के आईनी इस्लाहात और गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना रोड्स, जो कराकोरम हाईवे का जो मसला है बहुत बड़ा, गिलगित बल्तिस्तान में जो जहाज़ों का प्रॉब्लम है और गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेड के इशूज़ तमाम हमने अपने मरकज़ी कायदीन को बताए हैं। अगर रिज़ल्ट देंगे तो इलेक्शनों में रिजल्ट पाएंगे, नहीं देंगे तो वो भी रिजल्ट उनको मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने बताई और इंशाअल्लाह उम्मीद है हाईवे के हिसाब से भी अभी कल रिजल्ट पे चाइना गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अग्रीमेंट भी किए है चलास से लेकर मानसरेत तक टनल का, एक बहुत बड़ी बात है। और जहाज़ों के जो गिलगित के लिए जो फ़्लाइट्स नहीं हो रही हैं उसके बारे में हफीज़ साहब ने जाकर जो है उनके जो CEO है PI के उससे भी मीटिंग की है। और अपना वज़ीर दिफा से भी जो है ना उसने अपने ख़त लिखा है कि जना गिलगित बल्तिस्तान तो चल रहा है, गिलगित जो है ना इस वक्त सफ़र हो रहा है, टूरिज़्म। तो ये सारी चीज़ें हमने वफाक को बताया है और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि वफाक इस पर नोटिस लेगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान को इसी के दौर में गिलगित बल्तिस्तान के आईनी इस्लाहात का अभी हल निकलेगा। दो पार्टियां निकल जाती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत से, तो उनके पास मतलबा तादाद फिर भी मौजूद है। तादाद से कुछ भी नहीं होगा, एक लेटर काफ़ी है।
फंड आप समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट फंड जो है ना हम रोकते हैं, सीज करते हैं, क्योंकि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आप उसको असेंबली डिसॉल्व तो नहीं होगी? नहीं होगी, असेंबली तो चलेगी ना। ये असेंबली क्या खुद वो छोड़ेंगे जब ये एक लेटर निकलेगा जब ये कोऑर्डिनेटर्स के एक हफ्ते का टाइम दे दे, एक नोटिफिकेशन निकाले कि ये इनलीगल कोऑर्डिनेटर्स, इनलीगल जो है ना जो आपके मावन खुसूसी जो इनलीगल आप जो है ना रोजाना जो है ना अपना ऑर्डर्स करते हैं तर्जुमान, इनको ख़त्म करो, नहीं तो हम आपके फंड रोकते हैं। एक लेटर निकालेंगे तो हफ्ते बाद आजीब कुलबर साहब अपने कैबिनेट से मैं खुदा हाफिज़ कहेगा, तो खुद ब खुद नया इलेक्शन की तरफ। बहुत शुक्रिया जावेद हसन साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गो के मसाइल का अंबार तो हैं। एक ये पाक चाइना ट्रेड है जिसमें लाखों जो है ख़ानदान यहाँ वाबस्ता है। गुज़श्ता 6 महीने से ये बंदिश का शिकार है, तातुल का शिकार है, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। इसी के साथ कराकोरम कोऑपरेटिव बैंक का जो इशू जो है अभी उठाया जावेद साहब ने, तो इस पर भी मेरे ख्याल में तवज्जो देने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत जो है इन तमाम तर मसाइल से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।